करता पुरख रखवारो निरवैर आद मूरत सैकंबर प्रसाद चक्कर चेहन्यर गणंगा करका रूप रखरे एक को कहना सतत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश रोज कह जाए कोट इंद्रेंद्रा शाहू शाह गण जय तेर भगन मही सुर नर असुर नेत नेत बाण तृण कैत तर सर्वनाम कथय कवन करम नाम वर्णत सुमत जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तड़ी गली मेरिया इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कारण की जय गगन दमा बजे पर्यो निशान काओ खेत जमांडे सूरम आप दुंजन का दाओ सुख टल गुर सेविय है अहरस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसमदि नूर अरसों पुरसों चटी है तो डिठै सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह शाह जिस पास बैठ्यों सोही सबनम लावे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ श्री राग महला पहला कार चौथा तुम दरिया दाना बीनम मैं मछली कैसे अंतलहा जह जद तहत तुम्हें तो जत निकसी फूट मारा तुम दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे तलहा जह देखूं तह तुम्हें
पर ना जाना मेव ना जाना जल ज्या दुख लागे ता तुझे संभाली रहा तू भरपूर जानिया मैं दूर जो कछ करी सो तेरा हदूर तू देखा हम मुकर पाऊं तेरा काम ना तेरा नाय जेता दे तेता का ब्यादर नाही कैदर जा नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरा पास आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंद में अनो आपे देखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावै नानक हुक्म सोई परवानो आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में अनो आपे वेगे सुने आपे ही उदरत करे जहानो जो तिस भावै नानक हुक्म सोई परवानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूजिए पाद वालिया कोले आलम सरवरे कायनात हजूरे अलमन चवर शतर तख्त दे मालक गुरता गति ते विराजमान जुगो जोगा टल धन धन साहिबान साहिब श्री ग्रंथ साहिब जी महाराज पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बाड़ी साहिब जी विखे नगर निवासी इलाका निवासी सतगुਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नेम करके प्रेम करके भावने भगत माई भाई गुरु की साज निवाजी गुरु खालसा साध संगत हाजिर होए हो। प्रथम गुरुदेव की बख्शिश की फतेह अजमाइए मन बिरती कागर हो जाए। इसे ही भावना के नाल गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी के लौकिक वचन ने जो लड़ीवार आप जी सरवण कर रहे हो। रागां विचों सर्वोत्तम राग है श्री राग। प्रथम राग है गुरमत संगीत के अंदर और सतगुਰਾਂ ने प्रथम इस राग में चुनना किया और अंधकार का राग है हनेरे का राग है और मनुख यात्रा भी करीबन हनेरे तो ही करता है अज्ञानता तो ही करता है। जे ज्ञान है चानन है तो फिर यात्रा की लोड़ नहीं। लोड़ किसनों है जिस पर ज्ञान नहीं है अंधेरे दे विच है। ते सज कहते फिर आओ यात्रा आरंभ करिए।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਤਾ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ, ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਲ ਕਰਦੀ ਏ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੱਤੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੈ, ਦੁੱਭਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਸਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਲੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇਲ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਿਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਮੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਗਲ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਰੀਫਲੀ ਸੰਖੇਪ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੀਵਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਨੂਠੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਰਪਰ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਉਪਰੰਤ ਬਰੀਫਲੀ ਇਤਿਹਾਸ
ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਭ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਲ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾ ਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਲਾਈ ਤੇ ਮੰਡਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਥੂਲ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 29% ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਲਪਨ ਕਰੀਬਨ 71% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵਿਖੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਛਾਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਏ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਹਰ, ਮਾਣਕ, ਪੰਨੇ, ਮੋਤੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਿਤ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਏਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਾਢਾ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਨੰਤ ਕੋ ਚਾਹਣ ਜੋਗ ਹੈ ਸੋ ਆਏ ਅਨੰਤ ਗਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਖੁਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਰਹਿਬਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੇਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਮੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁਇੰਟਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਟਨ 50 ਟਨ 100 ਟਨ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਤੋਲ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਮਛਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਆਖਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤੈ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਰਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ?
जिस दिन मनुख की दृष्टि सम नहीं होती, बराबर नहीं होती, उन्होंने केवल ते केवल अपना मजहब ही चंगा लगता, धर्म नहीं कह सकते। सतगुरां ने कहता, कहते सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। जिस दिन धर्म की गल आएगी ना, उस दिन सतगुरु कहते वो कर्म जिहड़े चंगे ने उन्होंने अपनाया है जिन्हें, उही उहदा धर्म है। तो कोई पूछ लवे धर्म की है भाई, पता किसी को? हुण अमैक है, ਇਹਦਾ धर्म की है, पुछिए इन्हों। ਇਹਦਾ काम हैगा आवाज़ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ तक पहुँचाना। तो जे आपका धर्म छड्ड जाए फिर आप कहांगे इहनूं भाई पासे कर दिओ, ਇਹਦੀ लोड़ नहीं होगी, ये खराब हो गया, इन्हें आपका धर्म छड्ड दिता। तो जदों कोई सानू कहता ना भाई भी तू हुण धर्म ही नहीं रहा, तू इहनूं छड्ड के पासे हो जा, तो फिर सानूं साड़ा लगदा भी तू मैनूं इन्नी गल किदां कह दित्ती भाई। हुण पक्खा चलन दिया भाई साहब के उत्ते बड़ा सोहना, पक्खे का काम हैगा ना हवा देना, तो जो पक्खा हवा ना दे तो फिर असीं बिजली मिस्त्री साधी लेना, आखो सतनाम भाई ला के पासे कर इनू। तो जे पक्खा कहे मैं रहना भी इत्थे ही आ, फिर गल नहीं जे बननी। इस करके सतगुरां ने कह दिता कि जिहड़ा मनुख धर्मी है ना भाई, वो आपदा धर्म नहीं छड्डदा कदे भी, परपक्क रहिंदा धर्म दे विच, जो उसदा फर्ज है अंतता तक वो निभाउंदा। ते जिद्दण फिर हद हो जाती है फिर वो पासे हो जाता, फिर उत्थे जिद नहीं करता। जिन्हां दी आपां गल करनी ना, शहीदी दा जिहड़ा मरकज है वो यही है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, धर्म की खातर लड़ना, जूझ के लड़ मरना ਉਹਦਾ ਕੰਮ है। तो जदों फिर सारे बन्नेओं ऐन गल थां टकाने आ जाए तो फिर वो आपा मार दिंदा। पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। सो इस करके सतगुरां ने सानू गुरबाणी के माध्यम द्वारा पहले समझाउणा कीता भाई वो परमेश्वर बेअंत है, असीं जीव सारे उहदे पैदा किए हुए हैं, वो एडा पारावार है, असीं उसका अंत नहीं लै सकते। सारे बन्ने उहदा ही पसारा है, जै जै देखा तै तै तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। तो जिवें ही सानू इस गल का पता लगता है भाई कि सारा पसारा उहदा ही है, तो फिर सारे जीव भी उहदे ने। तो क्यों ना उन्हां दे नाल भाईचारक सांझ रखी जाए, क्यों ना उन्हां दे नाल मित्रता रखी जाए। जदों भी किसी ने लड़ाई फिरका प्रस्ती पैदा की है, वो फिर मजहबी होकर लड़िया, केवल तो केवल उन्होंने फिर अपना आप ही चंगा लगा, दूजे के पासे उसकी कोई इंटरस्ट नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। जिन्हों सर कहते आप गवावें तो फिर जाके उसकी प्राप्ति है, तो जे आपा नहीं गवाया तो फिर केवल तो केवल तेनों प्यार होवेगा अपनी हदबंदी दे विच होवेगा, उदों तू समदृष्ट नहीं हो सकता, उदों तेनों मुहब्बत हो सकती है, प्रेम हो सकता है केवल तो केवल अपने दे नाल। कोई मनुख चल के आउंदा कनेडा तो इस करके कि घर दे विच कोई बहुत गंभीर हादसा वापर गया, कोई घर दा जी चढ़ाई कर गया, आपो सतनाम, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੀਵ ਵੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਵੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਈਲ ਚੱਲ ਕੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਵਣ ਜਾਣ
ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹਨੀ ਮਾਇਆ। ਜੀਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਥੋੜੋ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ। ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸ਼ਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਬੇਲਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ, ਆਨੰਦ ਲੈ, ਕੇਲ ਕਰ। ਤਕੇਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਛਲੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾ ਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟ ਮਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਝੀਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ। ਫਿਰ ਉਦਣ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਛੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਪਕੜਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਪੀੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਇਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਰਲਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ, ਰੋਵਣ ਆਈ ਹੋ ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਸੰਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ, ਰੋਵਣ ਆਈ ਹੋ ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਸੰਸਾਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟ ਮਰਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਛੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਮਛਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭਵੀ ਪੀੜ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਓਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਬਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ, ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਹੋ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਭੁਲਾ ਬੜੇ ਭੁੱਲ ਪੱਛੋ ਤਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇਗਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਏ ਭਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਭਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਉਣੀ। ਦੋਏ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੱਛੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਓ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ। ਕਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਪਕੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਪਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਦੋ ਪੱਖ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਧ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਉਹੀ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਛਲੀਅਤ ਭੋਗੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੇਉ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਜੇ ਦਿਨ ਪੀੜ ਉੱਠੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਕਨੇਰੀ, ਪੈਂਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਛਲੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗੋ ਲੱਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਹਦੂਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ। ਆਪ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਗ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਨਿਮਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਹਦੂਰ। ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਪਾਉ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕਨਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ, ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਰੁਕੇ?
ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅੜਚਨ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਛਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਹਦੂਰ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਪਾਉ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਮੁਕਰਦਾ, ਪੈਰ ਤੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠਾ ਮੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਤਾ ਦੇ ਤੇਤਾ ਹੋਂ ਖਾਉ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਜੀਵ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਤਾ ਦੇ ਤੇਤਾ ਖਾਉ, ਬਿਆਦਰ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਰ ਜਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਲਬਧ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪੂਰਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਭਾਈ? ਮਿਟਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਦਸੀਏ ਫਿਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਟਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਸੰਚਤ ਤੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕ ਜਵੇ ਉਹ ਸੰਚਤ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, 50 60 70 80 90 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਘੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਹਦੂਰ, ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋ ਮੁਕਰ ਪਾਉ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ। ਜੇਤਾ ਦੇ ਤੇਤਾ ਹੋਂ ਖਾਉ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਪੇ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਏ, ਸੰਪੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਾਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਸਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸੌਦੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲਾ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਦਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਗੇ ਮਸਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ, ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ,
आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंद में आनो। वो तेरे तो दूर नहीं है, दूरी तू अपने आप पैदा की है, तो मिटाउनी भी तेनों अपने आप पवेगी। जिदन तू अपने आप से किरपा करेगा ना, उदन अपने आप दूरी मिट जाएगी। तो दूरी मिटाउण वास्ते ही तो बाणी दी सतगुरां ने, होर कोई जा कोई बहुता वड्डा जशन मनाउण वास्ते थोड़ा दी बाणी। बाणी है परमेश्वर के विचली दूरी मिटाउण वास्ते। मनुख ने होर दे होर ही तकवंज खड़े कर लै। कर्मकांड इन्हां नूं कहिंदे। वड्डा जग कर लो, वड्डा लंगर ला लो, वड्डे टैंट शामियाने ला लो। ये फिर चीज़ां फिर उदों कर्मकांड जापदियां, क्योंकि जदों उहदा अंतरी भी जदों तत्त साडे कोल खुस जांदा ना, पासे रह जांदा। हुण जोड़ मेले तो हुण असीं भी वड्डे लाउने आ भाई, पर साडा परपज की हुंदा उत्थे? होर दा होर हो गया। प्रभु दे प्यारे मिल के उहनूं चेते करन, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਦ ਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਵਿਰਾਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹਿਰਨੇ ਨੂੰ। 2 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਗਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੀ? ਵਿਰਾਗਤਾ ਛਾ ਗਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰਮਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਔਗਣਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤਤಃ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਭਗਵਾਂ ਭੇਖ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਸੱਦਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਲੰਗ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੰਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਪੰਘਰਿਆ, ਡੌਲੇ ਫੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਮੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਖਤ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀ, ਪੀਣ ਦੀ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੌਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮਖੰਡ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਂਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਿਸ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਕਾਰਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੋਵੇ ਤੋ ਦੀਦ ਕੋ ਜਾਵੋ, दूध फुन पर सुरत समान होए निराश जपावो, जपो ता एको नामा अवर नराफल कामा। होर सारे काम भी सतगुरां ने एक पासे कर दिते। अठे पैर जपना, गुरु गुरु करना, गुरु गुरु ध्याना, क्योंकि वो भांडे विच दात तां पाउणी है सतगुरां जे भांडा साफ होए। ते हुण किसी नूं तो साफ करना नहीं, ये भांडा अपने हिरदे करदा, अपने आप नूं साफ करना पैंदा। जीवन की मर्यादा कायम करनी पैनी। सो इस करके सतगुरु जी कहते भाई वो दूर नहीं है, वो नेड़े है। आपे नेड़े दूर आपे आपे मंद बयान, आपे वेखै सुने आपे कुदरत करे जहान। सौखा राह दसिया सतगुरां ने, कहते भाई वो परमेश्वर सारे थावां ते मौजूद है, तू थोड़ा जिहा आपा भाव बना। जिवें ही आपा भाव बनावेगा ना, उस कुदरत दे नाल उतपुत होवेगा। छेड़खानी नहीं करनी, कोई गलत स्टैप नहीं चकना कुदरत के प्रति। पर अज बहुत मनुख खुंखार हो चुका, पदार्थों की खातर, माया की खातर ये लोभी जंत बन गया। तो सतगुरां ने कहते लोभी का वेसा न कीजे जे का पार वसाए, अंत काल तिथे धुए जिथे हथ ना कताऊं पाए। लोभी जंत ना जाने भख अपख सब खाए, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ बड़ा कठोर लिखिया। अज का मनुख इस तरह का हो चुका। सो किसी की गल की करनी है, आप सारे ही हाँ, जिन्ने भी जीव हाँ सारे ਉਹਦੇ पैदा किए हाँ, तो ਉਹਦੀ कुदरत के नाल असीं जिन्ना अज खिलवाड़ करते होर कोई पशु पंछी नहीं करते। जिन्ना खिलवाड़ मनुख ने किया है। पशु ही एक इहो जी प्रजाति है की करती है, जिहड़ी अदृश्य परमात्मा की पूजा करती है, तो जिहड़ा दृश्यमान परमेश्वर है उसका नाश करने ते तुली हुई है। आखो सतनाम। सड़कों के कंढे लगे रुख वा सरकार नूं की चाहिए भाई, जमीन तक वैर करनी है
ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਵੱਢ ਲਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਗਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋਂ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ, ਪਾਉਂਡ, ਸਿੱਕੇ, ਦਿਨਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋਂ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਹੈ 52 ਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੌਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਨਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੀਨ ਮੰਨ ਜਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਦਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਫਾੜ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ, ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਵੇਦ ਰੰਗਜ਼ਾਫਤ ਅਦਨਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਮਾਵਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤੈ ਤੂੰ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਵਾਰਕ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੁਭਿਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਰੀ, ਬਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਪੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿੰਦਾ ਵੈਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਹਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤਾਵੈ ਜਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੌਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਹੋ ਹੇਤ ਜੋ ਮਾਟਿਓ ਸੂਰਮਾ ਬਚੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬ ਮੁਨਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਬਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਭਲੇ ਕਰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਥਾਈ ਪਾਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬਾਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਾਜ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰਾਗਿਆ ਕਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾ